थ्योरीमा नलेजमा लिटरेचरमा प्रब्लम खोज्नुपर्छ। प्रब्लम कुनै एन्टिटीमा कुनै इन्डिभिजुअलले फेस गरेको कुनै अर्गनाइजेसनले फेस गरेको प्रब्लम स्पेसिफिक अर्गनाइजेसनले फेस प्रब्लममा हामीले चाहिँ ध्यान दिँदैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो युनिटमा हामीले पहिला त प्रब्लम भनेको के हो, रिसर्च प्रब्लम भनेको के हो त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो प्रब्लमहरू कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, कसरी डिफाइन गर्ने प्रब्लमलाई, त्यो कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। किन भन्दाखेरि रिसर्चको कुनै पनि खालको रिसर्चको बिगिनिङ पोइन्ट भनौँ अथवा त्यसको हार्ट नै प्रब्लम हो। रिसर्च प्रब्लम नै छैन भने हामीले रिसर्च किन गर्ने? We are engaged in some research activity because of the problem, because there is problem. If there is no problem, then you don't have to be engaged in any research. You don't need to do research if there is no problem. So you have to first define the problem. There are some scientific steps to be followed while defining the problem. Then you have to develop the theoretical framework, and then along with the theoretical framework you should formulate the research hypothesis. So in this chapter we will be talking about these three important issues. Remember that the research process begins from the problem. If there is no problem, then you don't have to do any research. So you must be very clear about what problem you are going to dig out in your research project. So let's begin from this. What do you mean by problem? First, this is a formal definition given by Umasakaran in 2000. A problem doesn't necessarily mean that something is seriously wrong with the current situation. It simply indicates an interest in an issue where finding the right answer might. Neeraj Paudel. Who is Neeraj Paudel? Okay, it simply indicates an interest in an issue where finding the right answers might help to improve an existing situation. So focus on the first line, first statement. A problem does not necessarily mean that something is seriously wrong with the current situation. उमा शेखरनले भन्न खोज्नु भएको यो पनि मैले अघि जुन भने मैले कुनै पर्टिकुलर स्पेसिफिक अर्गनाइजेसन स्पेसिफिक इन्डिभिजुअल प्रब्लमको बारेमा हामी कुरा गर्ने हैन। कुनै अर्गनाइजेसन एउटा यक्स भन्ने अर्गनाइजेसनले स्टेडिली आफ्नो मार्केट शेयर सेल्स रेभिन्यू चाहिँ उले लुज गरिरहेछ। त्यसलाई हामीले प्रब्लम भन्ने होइन हैन। अथवा प्रब्लम भन्दा बित्तिकै देयर मस्ट बी सम इम्पेडिमेन्ट भन्ने बित्तिकै केही गडबड छ अथवा कोही मान्छे बिरामी भएको छ, कोभिड-19 पेन्डेमिक बनेर आएको छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि these are the serious problem faced by the society, faced by an individual, faced by an organization. But the research problem doesn't mean that there must be some deficiency, there must be some seriously wrong condition, situation in the organization. This is simply in case of fundamental research, in case of academic research, this is simply
the area of interest. Problem भनेको के हो त भन्दाखेरि why are you going to conduct that research project? तपाईले त्यो एरियामा किन रिसर्च गर्ने भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन चाहिँ चाहियो प्रब्लममा। त नर्मली स्टुडेन्ट्सहरुलाई भाइभामा चाहे त्यो ब्याचलर लेभलको चाहे मास्टर्स लेभल चाहे पीएचडी चाहे एमफिल कुनै पनि लेभलको थेसिस राइटिङमा त्यहाँ जुन भाइभा बस्यो हुन्छ भाइभामा चाहिँ नि सोध्ने एउटा आउट क्वेसन हो जहिले पनि व्हाट इज योर प्रब्लम, व्हाई डिड यु क्यारी आउट दिस रिसर्च, किन रिसर्च गरेको। दिस इज अ बेसिक क्वेसन व्हिच इज आस्क्ड इन द भाइभा। So by asking that problem, the experts of the Viva wants to know the research problem of your study. हैन त research problem के हो यो research मा भन्नु र why did you carry out this research भन्नु एउटै हो। त्यसैले गर्दा why are you going to carry out the research in this specific area? You have to justify, you have to give the reason. So in order to give the reason, you have to understand the scholarly issue in your research, which is called research problem. So where do you get the research problem from? The source of research problem is the literature, the existing theories, the existing level of knowledge. So you have to read more and more in a particular area of your interest in order to come up with the specific research issue or research problem. So the second line, read the second line, literature survey helps to narrow down the problem and define the issue more precisely. तपाई भेग आइडियाबाट रिसर्च को एउटा भेग आइडिया भनेको के हो भन्दा that is the very blur kind of interest. Maybe I'm interested to carry out my research in the area of ethnocentricity, or in the area of commitment, or in the area of satisfaction, or in the area of preference. I may have certain interest, that blur interest will not help you to get into the specific problem until you go through the extensive literature in that area. So literature survey will help to narrow down the problem. Literature survey will help you identify the issue precisely. And त्यसैले गर्दाखेरि literature review is the only way, it is the only way which can help you define research problem. If you cannot define your research problem, then it will be clear that you have not gone through the systematic review, you have not gone through the extensive literature review. तपाई त्यो एरियामा भएको थ्योरीहरु बुझ्नु नै भएको छैन, त्यो एरियामा भएको थ्योरीहरु पढ्नु नै भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ। तपाईले यदि रिसर्च प्रब्लम डिफाइन गर्न सक्नु भएन भने त्यसको मतलब के हो, तपाईको पढाइ पुग्न। त्यसैले गर्दा भाइभामा के सोध्ने त भन्दा फर्स्ट क्वेशन है, व्हाट इज योर प्रब्लम, व्हाई डिड यु क्यारी आउट दिस प्रोजेक्ट इन दिस एरिया भनेर सोध्ने क्वेशन नै पहिलो। त्यो क्वेशनको आन्सर दिनको लागि तपाई त्यो एरियामा धेरै लिटरेचरहरु पढेको हुनुपर्छ, अदरवाइज यु क्यान नट गिभ द राइट आन्सर to the experts in the situation. Or you have to write your statement of problem in your thesis.
रिसर्च प्रोजेक्ट को जुन ब्याचलर्स लेभलमा चाहिँ प्रोजेक्ट लेख्नु भयो प्रोजेक्ट रिपोर्टमा चाहिँ नि स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम स्टुडेन्टहरूले डिफाइन गर्न सक्दैन त्यो लेभलमा भनेर generally we give concessions in bachelor's level but in master's level and the higher level the research problem is the most important aspect and therefore you will be asked or you have to write in your thesis the statement of problem very precisely and you कस्तो हुनु पर्यो scientifically justify गरेर लेख्न चाहिँ जरुरी so the research problem tells you what you intend to dig out तपाईले के चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न खोजेको भन्ने कुरा स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम बाट थाहा हुन्छ अथवा प्रब्लम डिफाइन गर्नुभयो भने मात्रै थाहा हुन्छ तपाईले के डिग आउट गर्न खोजेको त व्हाट डु यु डिग आउट फ्रम योर रिसर्च प्रोजेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमबाटै थाहा पाउन चाहिँ सक्छौं So generally, in most of the cases, you need exploratory research in order to define the research problem. Exploratory research is a kind of informal research, or it is based on the literature. You have to explore the existing literature in the area of your interest, the theories or the hypothesis in your area or in the area which can be linked with your research should be included in your literature. किन भन्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा रिसर्च गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो जुन एरिया हो ठ्याक्कै त्यही एरियामा मात्रै हामीले प्रशस्त लिटरेचरहरू पाउँदैनौँ this is the practical problem you will face if you are carrying out the research in the novel area अलिकता पनि नयाँ एरियामा चाहिँ जानुभयो भनेदेखि त्यो एरियामा प्रशस्त लिटरेचरहरू नभेट्न सक्नुहुन्छ in that situation you can go through the literature which is related with your research problem area of interest but that is not typically matched with your specific problem तपाईको रिसर्च प्रब्लम सँग ठ्याक्कै म्याचिङ नगरेर त्यसको ओरपर घुम्ने लिटरेचरहरुको पनि सपोर्ट लिनु पर्छ फर एक्जाम्पल if you are doing research in the area of ethnocentricity of the customer while choosing the product you should study the literature about the patriotism you should study the literature about the product choice you should study the literature about the nationalism so मैले के भन्न खोजिरहेको छु त इथनोसेन्ट्रिसिटी मा नै तपाईले लिटरेचर लिमिट नगरेर तपाईको लिटरेचर कता जान सक्छ तपाईले नेशनलिज्म भनेको के हो अथवा पेट्रियोटिज्म भनेको के हो अथवा प्रोडक्ट चोइस कसरी हुन्छ भन्ने जस्ता लिटरेचरहरु पनि तपाईले खोज्नु पर्छ जबकि तपाईको एउटा प्रब्लम के हो त भन्दा ethnocentricity तपाईको इश्यू के हुन सक्छ ethnocentricity but in literature review generally what we do is we try to identify the related variable so that related variable may come from other area you have to go through such kind of literature in order to define your problem
your literature review is not limited in the specific area of your interest. In order to understand the area of an interest, you may go through the other literature also, which is adjacent to your issue. हैन तपाईको issue सँग related अरु लिटरेचरमा पनि जान पर्ने हुन सक्छ. So the extensive literature review is a kind of exploratory research. यो आफैमा के हो, exploration गर्ने खालको research हो. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर के लेखेको छु मैले भन्दा to define the problem it is necessary to begin a process of exploratory research. हैन exploratory research चाहिँ गरेर जानु पनि पर्ने हुन सक्छ. The problem statement has following three features. Statement of problem लेख्नु पर्छ थेसिसमा. त्यो statement of problem लेख्दाखेरि यो तीनटा चीज चाहिँ नि ध्यान दिनु पर्छ अथवा त्यो statement of problem को यो तीनवटा फिचरहरु चाहिँ हुन्छ. First, you should raise a question about the relationship between variable. This is a little bit confusing statement. है यो एउटा यो जुन फिचर छ यसलाई मैले तपाईहरुलाई अलिकता यो स्टेटमेन्ट सिधै नबुझ्नुस्. यो चाहिँ के भन्न खोजेको त भन्दा you should raise a question about the relationship between statement भन्नुको मतलब यो होइन कि तपाईले स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा रिसर्च क्वेशन्सहरु नै रेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन. रिसर्च क्वेशन्स are based on the statement of problem, by the way, but it should not be understood, the research questions should not be understood as a part of a statement of problem. This is my version. मैले चाहिँ के भन्दैछु भन्दा statement of problem ले research questions हरुको लागि ground clear चाहिँ गर्दिन्छ. That means you will raise some research questions on the basis of a statement of problem. You cannot raise the research questions without the statement of problem. So statement of problem serves as the cushion for raising the research questions. But the research questions are not typically the part of statement of problem. They must be stated in the separate section. So there should be separate section for research question, but the cushion for raising the research question is statement of problem. ठीक छ, यो कुरा चाहिँ नि बुझ्नुस्, यो बुझ्न जरुरी छ. The statement of problem should raise a question about the relationship between variables. Generally, what we do in more than 95% research, we generally try to know the relationship between two or more variables. I repeat, in more than 95% research in the world, in any area, whether it is in the physical area or in the natural science or in the social science, in research generally we study about the relationship between the variable, between two or more variables. So whether you try to develop the model, whether you try to measure the effect or influence, or you simply try to measure the association or relationship, it doesn't matter, but they are all about the relationship. Regression गर्नुहुन्छ तपाईले अथवा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नु भनेकै के हो भन्दा रिलेशनशिप मेजरमेन्ट गर्नु हो. Without measuring the relationship, you are not going to form the model, you are not going to form the
regression model or econometric model or any kind of semantic models. कुनै पनि खालको मोडलहरु रिलेशनशिप कै बारेमा हो. सो मैले अघि भने हाले कि 95% भन्दा बढी रिसर्चहरु संसारमा रिलेशनशिप मेजरमेन्ट गर्नको लागि नै हुन्छ. There are some other about 5% researchers which are purely the exploratory researches. Pure experimental exploratory researchहरु चाहिँ के हुन्छ? केही हुन्छन् हैन. Okay. The relationship between variables should be explained clearly in your statement of problem. Statement of problem माने हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यही रिलेशनशिप को बारेमा लेख्ने हो. What type of relationship between which variable are you going to dig out in your research? कस्तो खालको रिलेसन कुन कुन भेरिएबल को बीचमा कस्तो खालको रिलेशनशिप मेजरमेन्ट गर्न खोजेको र किन मेजरमेन्ट गर्न खोजेको त्यसको आन्सर पहिल्यै आएको छैन. पहिलाका रिसर्चहरुले भनेका छैनन्. पहिलाका रिसर्चहरुबाट त्यो आन्सर आइसकेको छैन. जस्तै मैले भन्छु कि वर्किङ कन्डिसनले जब सेटिस्फ्याक्सन मा चाहिँ इफेक्ट गर्छ. वर्किङ कन्डिसन हैज डाइरेक्ट रिलेशनशिप विथ द जब सेटिस्फ्याक्सन. त्यो कुरा पहिलाका रिसर्चहरुले भनिसकेको हैन र पहिलाको रिसर्चहरुले त्यो एरियामा वर्किङ कन्डिसन इम्प्रुभ भयो भनेदेखि जब सेटिस्फ्याक्सन पनि इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा पहिलाको रिसर्चले भनिसकेको छ त. So why do you want to repeat the same kind of research? You have to give some justification in this area, in this particular section. Statement of problem मा त्यो तपाईले लेख्नु पर्छ कि जुन कुरा पहिले नै रिसर्च भइसकेको छ त्यसमा किन रिसर्च गर्न खोजिराख्नु भएको छ. What is the new thing that you want to contribute through your research? भन्नु पर्छ त्यो कुरा तपाईले स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम है. र the statement of problem should suggest method of research question. The research question हरुलाई कसरी dig out गर्ने भन्ने कुराको मेथड समेत स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमले suggest गर्छ. But these suggestions are not explicit. These are sometimes tacit kind of suggestions. Tacit खालको implicit suggestion हरु चाहिँ हुन्छ. स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा क्लियरली यो मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ हामी गर्दैनौ कि तर त्यो चाहिँ एक्सप्लिसिट हुँदैन, इम्प्लिसिट चाहिँ नि हुन्छ. नभए स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमलाई नै मानै मेथड लेख्न पर्दो रहेछ, रिसर्च मेथड लेख्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नबुझ्नुस्. स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा मेथड लेख्न पर्दैन, बट the suggestion about the method is implicit. ठीक छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो. ओके, यति नै हो स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा. र स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा हामीले जुन प्रब्लम डेफिनेसन भन्छौं, प्रब्लम डिफाइन गर्दाखेरि के चीज इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट हेर्नुस्, प्रब्लम डिफाइन गर्ने बेला के चीज हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ ध्यान दिने है. यो कुरा चाहिँ हामीले पहिला पनि माथि चाहिँ डिस्कस गरेका छौं. यसमा अलिकता प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेभलप गर्नुपर्छ, हाइपोथेसिस फर्मुलेट गर्नुपर्छ. यो भन्दा पहिला प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेर तपाईले रिसर्च अब्जेक्टिभहरु पनि फर्मुलेट गर्नुपर्छ. So these are the four components of the research problem. First, problem identification. Second, setting the research objective. Third, formulating the theoretical framework, and hypothesis. These are the four important components of
problem definition. Problem definition गर्दाखेरि यो चारवटा चिजहरु चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ है त मैले फेरि म भनिरहेको छु चारवटा चिजहरु म रिपिट गरिरहेको छु एउटा problem identification, second objective, defining setting the research objective, third formulating the theoretical framework, or sometimes the theoretical framework maybe the conceptual framework, or sometimes you can simply say the research framework, or and then the fourth component is formulation of hypothesis. These are the four important things that we have to include while defining the research problem. Okay. Kiri. Statement of problem को example सबै चीजको example त दिन कठिनै हुन्छ त्यो एउटा कुनै एकदम राम्रो खालको तपाईले भनेको ठीक हो प्रब्लम स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम लाई हामीले त्यसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने के भन्छ एक्जाम्पल दिने कुरा सही हो तर यहाँ प्रब्लम चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि प्रब्लम डिफाइन गर्ने कुरामा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि म भन्दैछु प्रब्लम एउटै तरिकाले डिफाइन गर्ने मतलब गर्ने भन्ने चाहिँ होइन you can define your research problem in many ways पहिलो कुरा हैन in many ways you may find the problem in the literature in the area listen carefully in the area of variable or in the area of method or in the area of completely new relationship है त त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो कि अब एक्जाम्पल को लागि म ल एक्जाम्पलै म दिदै छु त्यो त्यति स्ट्रेट फरवर्ड जुन तरिकाले तपाईले सोध्नु भयो त्यसो सोध्न त मिल्यो हैन तर त्यति स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर चाहिँ यसको छैन त्यसैले गर्दा यसलाई म यहाँ म केही कुराहरु चाहिँ गर्छु ल त्यसैले यसमा अलि कुरा गरौँ जस्तो एक्जिस्टिङ लिटरेचरहरु पढ्दै जाँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि यक्स भन्ने एउटा भेरिएबल छ यक्स1 छ अर्को यक्स2 भन्ने भेरिएबल छ है एउटा रिसर्च छ त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि यक्स2 र यक्स1 र यक्स2 को बीचमा चाहिँ नि पोजिटिभ रिलेशनशिप चाहिँ नि छ दिस इज one literature that we have found सम्झिनु होला अर्को चाहिँ नि लिटरेचर छ अर्को लिटरेचर भेट्नु भयो त्यो लिटरेचरमा त थ्योरी खोज्नु हुन्छ नि एउटा थ्योरीले के भनिरहेछ यक्स1 को रिलेसन चाहिँ नि यक्स2 मा छ पोजिटिभ रिलेसन छ यक्स1 र यक्स2 को रिलेशनशिप अथवा स्पेशली अब यहाँ एउटा एरो वान साइड एरो दिनु भनेको यक्स2 लाई यक्स1 ले पोजिटिभली इन्फ्लुएन्स गर्ने गर्छ हैन यही हो यसको अर्थ अर्को चाहिँ रिसर्च छ यक्स2 को इफेक्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यक्स2 को इफेक्ट यक्स3 मा छ यक्स3 मा तर यो रिलेसन चाहिँ कस्तो छ नेगेटिभ रिलेसन छ है त you will be dealing with so many variables in your research and even if you are interested to measure the relationship between only two variables even if you are dealing with only two variables in your research but you have to face so many variables in your research you have to deal with other variables you have to deal with the control variable you have to deal with the extraneous variable you have to deal with the intervening variable or moderating variables even if you are interested to know the relationship between only two variables ठीक छ म के भन्दै छु
तपाईले गर्ने रिसर्च जम्मा के हो दुईटा भेरिएबलको बीचमा रिलेसन मेजरमेन्ट गर्ने हो तर पनि तपाई दुईटा मात्रै भेरिएबलमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेर दुईटा मात्रै भेरिएबललाई टप्प टिपेर लिन सक्नुहुन्न किन भन्दा you have to control all the extraneous variable or controlling variable in order to measure the relationship between those variables. जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि एउटा फुड सप्लिमेन्टहरु जस्तो हर्लिक्सहरु बोर्नभिटाहरु च्याम्पियन जस्ता फुड सप्लिमेन्टले बच्चाहरुको हाइट बढाउँछ कि बढाउन्न दिस मे बी बच्चाहरुको हाइट र फुड सप्लिमेन्ट यो दुईटा मात्रैको भेरिएबलको बारेमा स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ तपाई तर त्यो दुईटा भेरिएबलको स्टडी गर्ने बेला तपाई दुईटा मात्रै भेरिएबलको स्टडी गरेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि फुड सप्लिमेन्टले हाइट बढाउँछ अथवा बढाउँदैन किन भन्दा त्यहाँ त आयो नि त जिनको कुरा आउँदैन अटोमेटिकली यु हैव टु कन्ट्रोल द जिन हैन जिनले फरक पर्छ होला अर्को जेन्डरले फरक पर्छ होला अर्को टेम्परेचरले फरक पर्छ होला बच्चाहरुको टेम्परेचर हुर्किने भनेको टेम्परेचरले पनि हो हैन अनि उसको रेगुलर फुड इन्टेकको कुराहरु चाहिँ होला त्यो एक्सेप्ट फुड सप्लिमेन्ट उले चाहिँ फुड इन्टेक अरु रेगुलर फुड इन्टेक दाल भात तरकारीमा चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ मासु कति पटक खान्छ अंडा कति पटक खान्छ खाली तपाईले फुड सप्लिमेन्ट हर्लिक्सको मात्र इफेक्ट हेरेर त भएन नि यु हैव टु इन्क्लुड अदर भेरिएबल्स अल्सो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि त त्यसैले गर्दा सिधै दुईटा हुन त तपाईको एरिया चाहिँ के तपाईको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भन्दा हर्लिक्सहरु जस्तो प्रोडक्टहरु फुड सप्लिमेन्टको इफेक्ट हाइटमा पर्छ कि पर्दैन तर त्यति स्ट्रेट फरवर्ड रूपमा मेजरमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ त त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि म एउटा सानो एक्जाम्पल दिएको कि यक्स1 एउटा रिसर्चले के देखायो भन्दा यक्स1 र यक्स2 को बीचमा पोजिटिभ रिलेसन छ अर्को रिसर्चले के देखायो भन्दा यक्स2 र यक्स3 भन्ने अर्को भेरिएबलको बीचमा तपाईको नेगेटिभ रिलेसन छ त यु मे बी इन्ट्रेस्टेड टु know the moderating role of yux2 in the relationship between yux1a moderating role of yux2 in the relationship between yux1 and yux3 this is other kind of research problem अर्को किसिमको रिसर्च प्रब्लम के हुन सक्छ yux1 र yux3 को बीचमा yux2 को मोडरेटिङ रोल चाहिँ नि कस्तो छ मोडरेटिङ रोल छ कि छैन अथवा अर्को खालको एरिया अर्को खालको प्रब्लम के हुन सक्छ भन्दाखेरि yux1 र yux3 को बीचमा डाइरेक्ट रिलेशनशिप छ कि छैन त्यो हेर्ने पनि हुन सक्छ अथवा इनडाइरेक्ट रिलेसन छ कि भन्ने खालको पनि हुन सक्छ अर्को खालको एरिया तपाईको इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ भन्दाखेरि यु मे बी इन्ट्रेस्टेड टु स्टडी the next variable with yux1 अर्को yux4 भन्ने चाहिँ अर्को भेरिएबल को बारेमा तपाई स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ whether yux1 is related with yux4 or not you may be interested to dig out the relationship between yux1 and yux4 that means you have included the new variable in your research so this may be the problem of your study हैन यो पनि प्रब्लम हुन सक्छ त मैले यहाँ थुप्रै किसिमको कुरा गरे नि तपाईको के हुन सक्छ लिटरेचरमा के छ yux1 yux2 को रिलेसन छ yux2 yux3 को रिलेसन छ लिटरेचरमा तर तपाईको यही के हुन सक्छ इन्ट्रेस्ट एउटा त yux1 र yux3 को डाइरेक्ट रिलेसन छ कि छैन भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि प्रब्लम स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम हो अर्को yux1 र yux3 को बीचमा yux2 को मोडरेटिङ रोल कस्तो छ मोडरेटिङ हैन इफेक्ट चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को yux1 र yux4 को भने रिलेशनशिप मेजरमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ यु हैव लन्च द न्यू भेरिएबल त्यो पनि स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम हुन सक्छ अथवा अर्को पनि हुन सक्छ कि अर्को पनि कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि यो जुन एउटा रिसर्च छ यो रिसर्च र यो अर्को यो रिसर्च छ yux1 र yux2 को रिलेसन मेजर गर्ने मेथड अनि yux2 र yux3 को रिसर्च गर्ने मेथडमा तपाईलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ त्यसैले गर्दा
You may be interested to carry out the same research, but by using different method. फरक मेथड युज गरेर तपाईले त्यो रिसर्च गर्न पनि चाहनुहुन्छ भनेदेखि तर त्यो मेथड चाहिँ के हुनु पर्यो that method that you want to follow must be superior. That method must be superior than the existing method. जुन पहिलाका रिसर्चरहरूले गरेका थिए त्यो मेथड भन्दा सुपेरियर त्यो भन्दा मोर रिगरस मोर साइन्टिफिक मेथड चाहिँ युज गरेर तपाईले रिसर्च गर्ने हो भने पनि that is also kind of research problem. So research problem can be defined in many ways. हैन धेरै तरिकाले यसलाई डिफाइन गर्न चाहिँ सकिन्छ यही हो कुरा तर त्यसैले गर्दाखेरि पर्टिकुलर एउटा कुनै राम्रो आर्टिकल मा तपाईले त्यसमा एक किसिमले प्रब्लम डिफाइन गरेको हुन सक्छ अर्को आर्टिकल हेर्नु भयो भन्देखि त्यसमा प्रब्लम डिफाइन गर्ने तरिका अर्कै हुन सक्छ अथवा प्रब्लम को नेचर चाहिँ नै फरक हुन सक्छ त्यसैले गर्दा स्पेसिफिक यही नै हो रुट भन्ने चाहिँ हुँदैन तर these are some common methods how researchers define their problems. ठीक छ हेलो हजुर सर ठीक छ तर म एउटा कुरा रिपिट गर्छु most difficult problem in any kind of research whether it is the natural science or in the social science or whether it is the applied research or it is the fundamental research regardless of the type and area of the research the most important problem and the most dominant problem that the researcher faces defining the problem itself. सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको के हो भन्दा प्रब्लम डेफिनेसन नै हुन्छ तर प्रब्लम डेफिनेसन फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि this is your original contribution as a student or as a researcher this is your original contribution to the society. You cannot ask to your supervisor. You cannot ask to any other people about the problem definition. Problem definition cannot tough huncha हेर्नुस्. Yes, you can ask about the methods. You can ask about the sources of literature. You can ask about the data collection or data analysis. You can ask suggestion while developing your research instrument. You can ask any kind of help from anywhere. You are free to do that. हैन तपाई त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि डेटा एनालिसिस गर्दाखेरि तपाईले आफै डेटा एनालिसिस नगरेर you can hire statistician. डेटा कलेक्सन गर्न पर्यो भनेदेखि तपाईसँग पैसा छ भने 3 जना 4 जना डेटा कलेक्सन गर्ने केटाहरुलाई अथवा कोही केटाकेटीहरुलाई तपाईले हायर गर्नुस् 20,000 रुपैयाँ दिनुस् 3 जनालाई ल यो मेरो यो काम गर्दिनु पर्यो भनेर 20,000 दिएर 15 दिनमा काम सकाउने हिसाबले 15 दिनमा काम सकाउने हिसाबले 3 जनालाई तपाईले हायर गरेर डेटा कलेक्सन गर्न पठाइदिनुस्. So you can outsource the data collection, data analysis kind of activities. You don't need to type yourself. You don't need to print yourself. Typing, printing भन्ने कुरा documentation गर्ने यो पनि outsource गर्न सक्नुहुन्छ तर most importantly you cannot outsource the activity related to literature review. You cannot outsource the activity related to literature review means the problem definition, theoretical framework, objective setting यस्तो चीजहरुमा तपाईले अरूबाट कसैसित सहयोग पनि माग्न सक्नुहुन्न किन भन्दा
प्रब्लम नै तपाईले मलाई सोध्नु भयो भनेदेखि that research will be mine, not yours. है त भन्नेको मतलब भोलि गएर रिसर्च प्रोजेक्टहरुमा सब चीज सोध्नुस्, सोध्न सक्नुहुन्छ, सरले पनि बताइदिन सक्नुहुन्छ, तर लिटरेचर सित सम्बन्धित अथवा प्रब्लम चाहिँ नि तपाईको ओरिजिनल हो. That should come from your mind. This is your original matter which makes you researcher, which makes you the scholar. हैन त यही चीज हो. त्यसैले गर्दा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज रिसर्चमा के छ भनेर सोध्नु भयो भने एक शब्दमा भन्न पर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज प्रब्लम हो. है त यसको लागि के गर्नु पर्यो? तपाई लिटरेचर पढ्नुस्. अब चाहिँ के गर्नु पर्यो? लिटरेचर रिभ्यू हामी च्याप्टर पढिसकेका छौं. त लिटरेचर रिभ्यू गर्ने चाहिँ बानी गर्न पर्यो. अथवा तपाईको जुन एरिया अफ इन्ट्रेस्ट छ, जस्तै यु मे बी इन्ट्रेस्टेड इन पोर्टफोलियो थ्योरी, or you may be interested in cost of capital, or you may be interested in the area of human resource management or strategic management or marketing. हैन कुनै पनि एरियामा तपाईलाई जुन एरियामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो एरियामा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा आर्टिकलहरु पढ्ने बानी गर्नु पर्यो. आर्टिकल डाउनलोड गर्नुस्. आजकल केही गाह्रो छैन, गुगलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. फेरि स्पेसिफिक साइट नै मैले दिन पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, हैन. त्यसैले गर्दाखेरि तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुन पाइटे आर्टिकल हेर्नुभयो भने तपाईलाई मिसलिड गर्न सक्छ. राम्रो जर्नलबाट पब्लिश भएको त्यो जर्नलको रेटिङहरु हेर्नुस्. राम्रो जर्नलबाट पब्लिश भएको आर्टिकलहरु पढ्ने बानी चाहिँ गर्न पर्यो. र त्यहाँ भित्र जर्नलको आर्टिकल पढ्ने बेला सर आर्टिकल पढेर भ्याए, मैले 10 पटक पढेर भ्याए, त्यो याद गरेर कुनै अर्थै छैन. यादै होस् न तपाईलाई फरर के अर्थ छैन. मैले भन्छु कि you should read between the lines भन्ने गर्छु नि, हैन. भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यहाँ आर्टिकल पढ्ने बेला यो आर्टिकलमा प्रब्लम कसरी डिफाइन गरेको छ, which is very very implicit. मैले प्रब्लम यसरी डिफाइन गरे भनेर कसैले पनि भन्दैन यो संसारमा. भन्ने पनि होइन, भन्नु पनि हुँदैन. त्यो भन्यो भने आफै हल्का भइन्छ, हैन. त्यसैले गर्दाखेरि तर आर्टिकल पढेर अथवा थेसिसहरु पढेर बुझ्नु पर्यो. त्यहाँ बुझाइ कस्तो हुनु पर्यो भने यो आर्टिकलमा प्रब्लम यसरी डिफाइन गरेरै छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. त्यो बुझ्नको लागि आफै त्यो आर्टिकल पढ्नुस्. किनभने प्रत्येक आर्टिकल पढ्दाखेरि तपाईले फरक किसिमले प्रब्लम डिफाइन गरेको देख्नुहुन्छ. सो यु शुड लर्न फ्रम योरसेल्फ. यु शुड लर्न फ्रम द literature how to define the problem. So I have given simple examples. केही एक्जाम्पलहरु यहाँ दिए. जस्तै कि प्रब्लमहरु यक्स र यक्स1 र यक्स2 को रिलेसन मेजर भएको छ एउटा आर्टिकलमा. अर्को आर्टिकलमा यक्स2 र यक्स3 को रिसर्च भएको छ. तपाईले यक्स4 र यक्स1 को रिलेसन मेजरमेन्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ. त्यो के हो त भन्दा त्यो नै प्रब्लम हुन सक्छ. अथवा कहिलेकाहीँ मेथडमा प्रब्लमहरु हैन हुन सक्छन्, या त कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि मोडरेटिङ रोलहरु यक्स2 को यक्स1 यक्स2 यक्स3 मा चाहिँ यक्स2 को मोडरेटिङ इफेक्ट कस्तो छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ. या त कहिलेकाहीँ इन्टरभेनिङ इफेक्टहरु चाहिँ कस्तो छ. डाइरेक्ट रिलेसन छ भने इनडाइरेक्ट रिलेसन छ कि छैन, इनडाइरेक्ट रिलेसन छ भने डाइरेक्ट रिलेसन छ कि छैन. सो यु क्यान डिफाइन द रिसर्च प्रब्लम इन मेनी वेज. So this is not the straightforward answer, by the way. Problem define गर्ने कुरामा संसारमा कसैले पनि मैले मात्रै हैन, कसैले पनि यो संसारमा जहाँ जानुस् कसैले पनि यो भन्दा straightforward answer हुन सक्दैन, दिन सक्दैन. किन कारण चाहिँ त्यसको नेचरै त्यही हो. So next important dimension, important part of the problem definition is theoretical framework, or you can understand this theoretical framework in separate topic also. So पहिला कुरा गरौँ theoretical framework भनेको के हो. The theoretical framework is also about the relationship between the variable. This is also about the relationship between variable.
त होल इन्टायर तपाईको रिसर्च प्रोजेक्ट, इन्टायर तपाईको रिसर्च आर्टिकल अथवा इन्टायर तपाईको थेसिस जुन थ्योरेटिकल फाउन्डेसनमा आधारित छ, त्यो थ्योरेटिकल फाउन्डेसनलाई हामीले के भन्छौँ? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भन्छौँ। सो दिस इज द थ्योरेटिकल फाउन्डेसन अन व्हिच द इन्टायर थेसिस इज बेस्ड। त भन्नुको मतलब तपाईँ पहाड चढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सुपरम्यान जस्तो जहाँ त्यही खुट्टा अड्डिने त्यस्तो बुट लगाएर चढ्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। You must have something to catch, or you must have some rope kind of thing, अथवा कुनै ह्यामर अथवा रोप के हो त्यो हैन, हुकहरु त्यस्तो चीजहरु टुलहरु लिएर चढ्नुहुन्छ। जसको एउटा कुनै रोप हुन्छ भनौं न, माउन्टेन क्लाइम्बिङहरुमा चाहिँ के हुन्छ, अथवा रक क्लाइम्बिङहरुमा चाहिँ रोपहरु चाहिँ हुन्छ, रोप दोरी। त दोरी छोपेर चाहिँ तपाई अगाडि बढ्ने हो, माथि चढ्ने हो। दोरी भएन भने तपाई चढ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि तपाई थेसिस लेख्ने बेला अथवा आर्टिकल लेख्ने बेला जहिले पनि तपाईलाई एउटा थ्योरेटिकल फाउन्डेसन चाहिँ चाहिन्छ। थ्योरेटिकल फाउन्डेसन बिना तपाई अगाडि बढ्न चाहिँ सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भनेको थ्योरेटिकल फाउन्डेसन हो। थ्योरेटिकल फाउन्डेसन भनेको के हो त फेरि भन्दा तपाईले रिसर्च गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर थ्योरीलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यही जुन थ्योरीलाई तपाईले आधार बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब हेर्नुस्, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्कमा त्यसो भए अरुकै थ्योरीलाई आधार बनाउनु पर्दो रहेछ। मलाई अस्ति एकजना चाहिँ नाम नलिउँ, एकजना अलि भनौं न चर्चित नाम भएकै मान्छेले चाहिँ अब मलाई 15-20 दिन अगाडि चाहिँ फोन गर्नुभयो। अनि मेसेन्जर, फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा सहयोग माग्नु भएको थियो हैन। अब आई डोन्ट नो के गर्न खोजेको मलाई थाहा भएन, तर उहाँले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि, सर मैले एउटा थेसिस लेखिरहेको छु हैन, एमफिलमा थेसिस लेखिरहेको छु, अनि एमफिलको थेसिसको लागि सपोर्ट गर्न पर्यो, सहयोग गर्न पर्यो। मेरो तपाईले क्वेशनर एकचोटी चेक गरिदिनु न भन्नुभयो। क्वेशनर मिलेछ कि नै भनेर भन्नुभयो। अनि ठीक छ, तपाईले मेल गर्नु तपाईको क्वेशनर, क्वेशनर सँग चाहिँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पनि मेल गर्नु होला मैले भने। अनि उहाँले चाहिँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क र क्वेशनर मलाई मेल गर्नुभयो। अनि मैले हेरेँ। अनि मैले हेरेपछि मैले उहाँको सुरुमै क्वेशनरमै नगएर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्कमा नै अब्जेक्सन भयो मेरो। दिस इज नट द वे अफ फर्मुलेटिङ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भन्ने मेरो सुरुमै अब्जेक्सन भयो। किनभने उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि कन्ज्युमर बिहेभियरको 4 वटा थ्योरीलाई चाहिँ नि स्टडी गर्छु भनेर 4 वटा थ्योरीलाई एक ठाउँमा हालेर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाउनु भएको थियो। कन्ज्युमर बिहेभियरको धेरै थ्योरीहरु चाहिँ छ। कन्ज्युमर बिहेभियरमा सबभन्दा धेरै थ्योरी भएको एरिया हो कन्ज्युमर बिहेभियर मार्केटिङको। त्यसैले गर्दाखेरि अब बिग थ्योरीजहरु पनि छन्। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ नि थ्योरी अफ रिजन एक्सन हैन को कुराहरु चाहिँ थिए। त्यहाँ 4 वटा थ्योरीहरु चाहिँ मार्टिन फिसबेनको थ्योरीलाई, त्यसपछि आएर तपाईको कन्टेम्पोरेरी थ्योरी, सबै 4 वटा थ्योरीहरुलाई लिंक अप गरेर उहाँले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाउनु भएको रहेछ। अनि त्यही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्कको आधारमा क्वेशनर बनाउनु भएको रहेछ। अनि मैले चाहिँ सुरुमै भने कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यो मिलेन। किन भन्दाखेरि तपाईले कति वर्ष रिसर्च गर्ने हो र एउटै चीजमा? तपाईले रिसर्च गर्नुको लागि र यो सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुको लागि धेरै ठुलो कामै गर्न पर्दैन, धेरै ठुलो सोच राखेर हुन्न। तपाईले यो संसारको सबै भेरिएबललाई एकैचोटी स्टडी गर्छु भन्न खोजेर हुन्छ? हुन्न नि। मान्छेको जीवन कति छोटो छैन। मान्छे के लाखौं वर्ष बाँच्छ एउटा मान्छे। त्यसैले गर्दाखेरि आइन्स्टाइनको कुरा गर्नुस्, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा
आइन्स्टाइनको जुन थ्योरी अफ जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी छ त्यसमा कतिवटा भेरिएबलको स्टडी गरेको छ, 3टा भेरिएबलको स्टडी त छ। जिन्दगीभर आइन्स्टाइनको कन्ट्रिब्युसन त्यही त हो, 3टा भेरिएबलको रिलेसनसिप हैन र। तपाईले त्यसैले गर्दाखेरि धेरै ठुलो सोच पनि राख्नु हुँदैन, सानो सोचबाट धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ तपाईले यदि रिगरसली साइन्टिफिकली रिसर्च गर्ने हो भनेदेखि। त्यसैले गर्दाखेरि थ्योरीको फ्रेमवर्कमा भक्को नभएको सबै भेरिएबल राखेर कुनै अर्थ छैन। त कुनै पर्टिकुलर एउटा थ्योरीमा स्टडी गर्दा गर्दै नयाँ थ्योरी जन्मिन्छ। जस्तै कि देयर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स इन द एरिया अफ म्यानेजमेन्ट अल्सो। जस्तै कि सबभन्दा पहिला एफडब्ल्यू टेलरको साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको स्टडी गर्दा गर्दै एल्टन मायोले ह्युमन रिलेसन एप्रोच डेभलप गर्नुभयो। एल्टन मायोको ह्युमन रिलेसन एप्रोच जुन छ, एल्टन मायोको ह्युमन रिलेसन एप्रोच छ, त्यो कहाँबाट आयो, कसरी बनाउनु भयो ह्युमन रिलेसन एप्रोच? त त्यसको थ्योरिटिकल फाउन्डेसन अथवा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क के हो भन्दा साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी हो। एल्टन मायोले सर अनि त्यो इकोनोमिक्सको थ्योरीहरु गर्दा गर्दै फाइनान्स आको त हो हैन र, त्यसैबाट त्यही त भन्दै छु मैले। त एउटा कुनै पर्टिकुलर थ्योरीको स्टडी गर्दा गर्दै नयाँ थ्योरी चाहिँ आउने हो। त मैले भनेको तपाईले कुन थ्योरीको लाई आधार बनाएर रिसर्च गर्ने त त्यसलाई फिक्स गर्नुपर्छ। तपाई यो नसोच्नुस् कि अरूको थ्योरीलाई पनि कहाँ फ्रेमवर्क गराएर अनि अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यहीबाट त अगाडि बढ्ने हो। जस्तै कि सिगमन्ड फ्राइडको साइकोएनालिटिकल थ्योरी अफ साइकोएनालिसिसको स्टडी गर्दा गर्दै तपाईको एरिक बर्नेले ट्रान्जेक्सनल एनालिसिसको थ्योरी बनाउनु भयो। ट्रान्जेक्सनल एनालिसिसको थ्योरी बनाउनु भयो, टीए जसलाई भन्छौँ हामी पपुलरली। अथवा तपाईले टीए बाटै तपाईको त्यहाँ तीन किसिमको पर्सनालिटीको कुरा चाहिँ भएको छ हैन, एरिक बर्नेको। अथवा त्यही सिगमन्ड फ्राइडको थ्योरी अफ साइको एनालिसिसलाई आधार बनाएर कार्ल जङले साइको एनालिटिकल थ्योरी बनाउनु भयो। सपनाको कुरालाई लिएर चाहिँ उहाँले साइको एनालिटिकल थ्योरी चाहिँ बनाउनु भयो। त त्यसैले गर्दाखेरि एउटा कुनै एउटा थ्योरीलाई आधार बनाएर स्टडी गर्दाखेरि तपाईले नयाँ एभिन्यू पाउनुहुन्छ र नयाँ थ्योरीहरु बन्छन्, नयाँ सेट अफ नलेजहरु डेभलप हुँदै जाने कुरा हो। तपाईले एकैचोटी 4-4 थ्योरी स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो क्वेशन हो। त्यसैले गर्दा उहाँको जुन थियो त्यसमा मैले त्यो कमेन्ट गरेको थिएँ, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भएन यार, 4 थ्योरी एकैचोटी स्टडी गर्न कहाँ सकिन्छ। त्यो पनि 4वटा फरक किसिमका थ्योरीहरु चाहिँ हुन्, एउटै थ्योरी एउटै एरियाको थ्योरी होइन। अनि यो एउटा कुरा गरेको थिएँ मैले क्वेशनहरुमा। त्यसपछि त तपाईको फ्रेमवर्कै बिग्रिएपछि मा चित्त बुझेन भने क्वेशनहरु किन हेर्न पर्यो त, हेर्नै परेन नि। त्यसैले गर्दाखेरि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा जनरली हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ कुनै थ्योरी, जस्तै तपाईको क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरीको स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने देयर आर सो मेनी थ्योरीज इन क्यापिटल स्ट्रक्चर। यस थ्योरी अफ मडिग्लानी एन्ड मिलर एमएम थ्योरीहरु चाहिँ हुन सक्छ। कस्तो खालको थ्योरी थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा बसेर तपाईले स्टडी गर्ने हो त त्यो खालको एउटा चोइस चाहिँ तपाईको हुनुपर्छ। त्यसलाई सलिड एउटा थ्योरीलाई चाहिँ आधार बनाएर रिसर्च गर्नुहुन्छ तपाई, त्यसलाई थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भन्नुहुन्छ। त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एरियामा पर्टिकुलर स्पेसिफिक तपाईको थ्योरीलाई स्टडी नगरेर तपाईले त्यो एरिया अलिकता त्यति धेरै एक्सप्लोर भइसकेको एरिया होइन भनेदेखि तपाईले मल्टिपल थ्योरीजहरुको सबै सिंगै थ्योरी होइन, त्यसको थ्योरीहरुको पार्टलाई लिएर तपाईले स्टडी गर्नुहुन्छ। पार्टहरु एउटा भेरिएबल x1 एउटा थ्योरीबाट लिनुभयो, x2 अर्को भेरिएबल अर्को थ्योरीबाट लिनुभयो, x3 अर्को थ्योरीबाट लिनुभयो। यसरी x1 x2 x3 तीनटा फरक थ्योरीबाट लिएको हो, तर तपाईलाई त्यो तीनटा भेरिएबलको पनि रिलेसन छ भन्ने तपाईलाई लागिराछ, त्यो कुरा तपाईले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्देखि त्यस्तो बेला जुन भेरिएबल एउटा थ्योरीबाट लिएको अर्को भेरिएबल अर्को थ्योरीबाट लिएको पर्टिकुलर थ्योरीमा आधारित छैन तपाईको थेसिस अथवा आर्टिकल रिसर्च भन्देखि
त्यस्तो एरियामा त्यसलाई थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क नभनेर त्यसलाई कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। कन्सेप्ट एउटा कन्सेप्ट तपाईले एउटा एक ठाउँबाट लिनुभयो अर्को कन्सेप्ट अर्को ठाउँबाट लिनुभयो त्यसरी फरक फरक सोर्सबाट लिएको कन्सेप्टहरुको रिलेसन मेजरमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई भन्छौं कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तर अब थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कुन चाहिँ शब्द युज गर्ने कति बेला भन्ने कुरामा धेरै खालका डिबेटहरु चलेको हुनाले आजकल सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई बरु रिसर्च फ्रेमवर्क बनाऊ भन्ने खालको सोचहरु पनि आछ। एनीवे यु क्यान say conceptual framework or theoretical framework or research framework, the thing is same. The thing is you have to include, you have to explain the variable to be studied in your research. Kun variable study गर्ने हो अनि तिनीहरुको एक्सपेक्टेड रिलेसनशिपहरु चाहिँ के हुन् कस्तो छन् भन्ने खालको कुराहरु तपाईले यसमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। त theoretical framework मा त्यसैले गर्दाखेरि के कम्पोनेन्ट हो त theoretical framework हैन यसको कम्पोनेन्टहरु के हो रिलेभेन्ट भेरिएबलहरु कुन भेरिएबल स्टडी गर्ने हो त्यो रिलेभेन्ट भेरिएबलहरु डिस्कसन अबाउट द रिलेशनशिप त्यो भेरिएबलहरुको बीचको रिलेशनशिपहरु कस्तो हुन सक्छ त्यही हेर्नुस् कस्तो हुन्छ भन्दा रिसर्चहरु भनेको त्यही x र y को बीचको रिलेशनशिप एउटा रिसर्चले पोजिटिभ देखाउँछ अर्को रिसर्चले नेगेटिभ देखाउँछ। एउटा मेरो साथीले एमफिल अर्को एउटा साथीले चाहिँ एमफिल को थीसिस लेखिरहेछ उले चाहिँ नि के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन कर्पोरेट गभर्नेन्समा जुन डाइभर्सिटी बोर्ड डाइभर्सिटी छ बोर्ड डाइभर्सिटीको इफेक्ट कर्पोरेट परफर्मेन्समा चाहिँ हुन्छ कि हुन्न भनेर उले एमफिलमा थीसिस लेखिरहेछ। सिम्पली दुईटा भेरिएबलको रिलेशनशिप त हो नि हैन द इफेक्ट अफ बोर्ड डाइभर्सिटी इन द कर्पोरेट परफर्मेन्स। त कर्पोरेट परफर्मेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि उले प्रक्सी भेरिएबल लिएको छ टबिन्स क्यू हैन अनि यतातिर बोर्ड डाइभर्सिटी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा जेन्डर इन्क्लुजन भएको छैन अर्को चाहिँ नि एथनिक ग्रुपको इन्क्लुजन भएको छ कि छैन। त जेन्डरहरु महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बोर्डमा चाहिँ नि कर्पोरेट हाउसहरुको बोर्डमा कतिको छ अनि जुन इन्डिजिनस ग्रुपहरु चाहिँ छन् इन्डिजिनस एथनिक ग्रुपहरु चाहिँ छन् तिनीहरुको त्यसमा प्रेजेन्स कति छ यो दुईटाको प्रेजेन्सको कारणले गर्दाखेरि टबिन्स क्यूमा कस्तो इफेक्ट पर्छ दिस इज व्हाट ही इज डुइङ इन एमफिल लेभल थीसिस हैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो जुन छ यो उले चाहिँ लिटरेचर पढ्दै जाँदाखेरि आदि जस्तो आर्टिकलमा के पायो भन्दाखेरि बोर्ड डाइभर्सिटीको इफेक्ट टबिन्स क्यूमा अथवा बोर्ड कर्पोरेट परफर्मेन्समा पोजिटिभ पायो आदि जस्तो लिटरेचरमा नेगेटिभ पायो। दिस इज भेरी भेरी कन्फ्युजिङ। इन यो त सोशल साइन्समा त इभन फिजिकल साइन्समा त्यस्तो तपाईको एउटै रिजल्ट आउँछ भन्ने त छैन। त त्यसैले गर्दाखेरि that confusion itself is a statement of problem। अघि स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लमको एक्जाम्पल सोध्नु भएको थियो त यो कन्फ्युजन छ नि त त्यो कन्फ्युजन किन भयो त्यो एरिया अफ कन्फ्युजन that is also the problem। एउटा रिसर्चले पोजिटिभ भन्छ अर्कोले भन्छ नेगेटिभ प्रब्लम भएन। सो यु आर कन्फ्युज्ड सो प्रब्लम मिन्स कन्फ्युजन हैन। त त्यसैले गर्दाखेरि प्रब्लम धेरै किसिमको हुन्छ मैले भने नि। एनीवे अहिले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी छौं। त थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा हाम्रो के हो भन्दाखेरि हामीले पहिलो कुरा भेरिएबलहरु कुन भेरिएबल स्टडी गर्ने हो। सबै भेरिएबल स्टडी गरिन्न कि जस्तै कि मैले भने कि कर्पोरेट परफर्मेन्स त धेरै हिसाबले मेजरमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो नि त। कर्पोरेट परफर्मेन्स हेर्नको लागि सबै रेशियोहरु प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सल्भेन्सी रेशियो दुनिया रेशियोहरु पनि हेर्न सकिन्थ्यो। कर्पोरेट परफर्मेन्स हेर्नको लागि त्यहाँ एचआर को डाइमेन्सनबाट हेर्न सकिन्थ्यो सीएसआर को डाइमेन्सनबाट हेर्न सकिन्थ्यो। कर्पोरेट परफर्मेन्स त सीएसआर को डाइमेन्सनबाट पनि हेर्न सकिन्न र सकिन्छ। शेयर होल्डरको भ्यालुको आधारमा हेर्न सकिन्थ्यो अथवा के हेर्न सकिन्थ्यो। तर उले एउटा मात्रै पर्टिकुलर हैन भेरिएबलको स्टडी गर्छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरु तपाईको सबै भेरिएबलको स्टडी गरेर साध्य चाहिँ छैन। सो उले प्रक्सी भेरिएबल बनायो कर्पोरेट परफर्मेन्सको प्रक्सी भेरिएबल के हो न
टबिन्स्की हो। जस्तै हाम्रो सुरेश सरले पनि पिएचडी गर्दाखेरि थेसिस लेख्नु भएको थियो, फिनान्शियल ग्रोथको इफेक्ट चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक ग्रोथमा छ कि छैन। त इकोनोमिक ग्रोथको इन्डिकेटर के ल भन्नुहोस् त, जिडिपीमा ग्रोथ हो कि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको हैन मा भएको चेन्ज हो कि अथवा पर क्यापिटा इन्कममा हो कि जिडिपी हो भनेदेखि कुन एप्रोच युज गरेको जिडिपी हैन, त्यो चाहिँ तपाईँको ग्रोस नेसनल प्रोडक्टमा हेर्ने कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा हेर्ने कि, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको के भन्छ करेन्सीको पर्फर्मेन्स, करेन्सी स्ट्रेन्थ पनि इकोनोमिक ग्रोथको इन्डिकेटर हो। इम्प्लोइमेन्ट लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट पनि हो, पोभर्टीको सिचुएसन हो। दिज आर अल द भेरिएबल्स विदिन द इकोनोमिक ग्रोथ। त्यसै गरी फिनान्शियल ग्रोथमा हेर्नुहोस्, नम्बर अफ फिनान्शियल इन्स्टिट्युसन हेर्नुहुन्छ कि, साइज अफ क्यापिटल हेर्नुहुन्छ कि फिनान्शियल इन्डस्ट्रीमा, अथवा चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ ब्रोकर हेर्नुहुन्छ कि, नम्बर तपाईँको इन्भेस्टर्सहरू हेर्नुहुन्छ कि, वाट डु यु वान्ट टु स्टडी विदिन द फिनान्शियल ग्रोथ। So you have to choose the proxy variable। त त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँले proxy variable बनाउनु पर्यो। त हेर्नुहोस् पिएचडी हाम्रो सुरेश सरको पिएचडी भनेकै फिनान्शियल ग्रोथ र इकोनोमिक ग्रोथ हेर्नुभयो उहाँले। आखिर दुईटा कन्सेप्टहरू जुन छन्, दुईटा कन्सेप्टहरू को रिलेसनशिप त हेरियो भनेपछि त यही कुरा गर्दैछु मैले कि तिनीहरूको रिलेसनशिपहरू फरक फरक लिटरेचरमा फरक किसिमको लिटरेचर रिलेसनशिपहरू एक्सप्लेन भएको हुन सक्छ, त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्ने हो। नेक्स्ट द नेचर अफ रिलेसनशिप, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, अथवा पोजिटिभ नेगेटिभ मात्रै हुँदा कहिलेकाहीँ रेसिप्रोकल रिलेसनशिप हुन्छ, कहिलेकाहीँ रिलेसनशिपहरू तपाईँको स्टोक्यास्टिक नेचरका रिलेसनशिपहरू पनि हुन सक्छन् हैन। तपाईँको त्यो रिलेसनशिपहरू कुरा पनि यहाँ गर्नु पर्यो। अर्को एक्सप्लेनेसन अफ वाइ वी एक्सपेक्ट द रिलेसनशिप, तपाईँको कस्तो एक्सपेक्टेसन छ तपाईँको स्टडीमा र किन त्यस्तो एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, र कहिलेकाहीँ सिमेन्टिक डायग्रामहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। इट डिपेन्ड्स वेदर यु आर गोइङ टु develop the semantic diagram in order to express the relationship between your variables in the theoretical framework section or not. It depends upon your nature of the study। यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि theoretical framework मा किसिमले theoretical framework चाहिँ बनाउन सकिन्छ, एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, लेख्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हुन्छ तीनटा तरिका मध्ये एउटा चाहिँ एकदम प्याराग्राफमा हामी लेख्न सक्छौं। प्याराग्राफमा सिधै हामीले जसरी स्टेटमेन्ट लेखेका छौं त्यो प्याराग्राफमा लेख्न सकियो एउटा हैन प्याराग्राफमा। अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सिमेन्टिक डायग्राममा चाहिँ बनाउन सक्छौं हामी। सिमेन्टिक डायग्राममा त यो जुन मैले सिमेन्टिक डायग्राम भनेर चाहिँ भने त यो भनेको सिम्पली फ्लो चार्ट, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ त त्यो फ्लो चार्टको जस्तो फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा मोडेलहरु, त्यो मोडेलहरु भनेको स्ट्याटिस्टिकल म्याथमेटिकल मोडेलहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। मोडलको फर्ममा चाहिँ नि फंक्सनहरु चाहिँ नि बनाएर गराउन पनि सक्नुहुन्छ। त जस्तै कि मैले व्हाइट देखिराख्नु भएको छ, यहाँ व्हाइटमा देखिएको छ कि छैन। जस्तै कि मैले भने कि एउटा त के लेख्न सके मैले, एउटा त यहाँ के लेख्न सके भन्दाखेरि मैले यहाँ मैले हेलो एउटा त मैले यहाँ प्याराग्राफमा लेख्न पनि सक्छु। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्कलाई सिम्पली प्याराग्राफमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यो एउटा तरिका भयो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लेख्ने तरिका। अर्को चाहिँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लेख्ने तरिका सिमेन्टिक डायग्राम हो। सिमेन्टिक डायग्राममा मैले के गराउँछु भन्दाखेरि मैले एउटा x1 भन्ने एउटा भेरिएबल यहाँ छ, चित्र बनाउँछु हैन। x1 भन्ने एउटा भेरिएबल छ, अर्को x2 भन्ने भेरिएबल छ, x2 भन्ने भेरिएबल छ। यो x1 हो यो, त x2 भन्ने भेरिएबल छ। x2 को बीचमा चाहिँ नि x3 भन्ने अर्को भेरिएबल छ, x3 भन्ने भेरिएबल छ।
अनि yox4 भन्ने भेरिएबल छ यहाँनिर मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै गराएको यो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्कको त yox3 र yox4 यसको यो रिलेसन छ यसको यो रिलेसन छ यसको यो रिलेसन छ यसको यो रिलेसन छ So I may be interested in 4 variables. चारवटा भेरिएबलहरु इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ मेरो x1 x2 x3 x4 त यो खालको जुन रिलेसनशिपहरु चाहिँ छ यो रिलेसनशिपहरु अझ यसको पनि फेरि यो चाहिँ मेरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन सक्छ डटेड लाइन गराए मैले अब यसको चाहिँ नि यस्तो खालको रिलेसनशिप स्टडी गर्ने पनि हुन सक्छ यो दिस भेरी कम्प्लेक्स काइन्ड अफ रिलेसनशिप हैन यो हेर्नु त अलि कम्प्लेक्स भइदियो नि त यो यस्तो चीजहरुलाई हामीले प्याराग्राफमा एक्सप्रेस गर्नु भन्दा हामीले के गर्नुपर्छ फिगरबाट बनायौ भनेदेखि अलि क्लियर भयो नि त फिगरमा क्लियर भयो प्याराग्राफमा क्लियर भएन यही चीजले हामीले के गर्न सक्छौं अर्को तरिका पनि छ जसलाई चाहिँ हामीले मोडलहरु बनाएर चाहिँ जान सक्छौं त y is the function of x गरायौं हैन भनेको मतलब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि y is x पहिलो हाम्रो मोडल बन्यो x2 त x2 बनाउँ x2 is the function of x3 and x4 is the function of x3 and x4 x3 x यो x है यो x3 and x4 यो एउटा मोडल भयो हैन यो किसिमको मोडल म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गरेको छु मैले अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि x2 is the function of x2 is the function of x1 पनि छ अर्को एउटा हामीले हेर्न खोजेको x1 हैन x1 को कुरा पनि छ यहाँनिर अर्को पनि छ मोडल हाम्रो यो यसलाई हामीले भन्छौं मोडल 1 माथिल्लोलाई हामीले के भन्यौं यसलाई मोडल 1 भन्यौं यसलाई चाहिँ हामीले मोडल 2 भन्यौं अर्को मोडल x2 फेरि x2 चाहिँ नि हाम्रो के भयो त भन्दै अर्को सरी x3 को कुरा भयो x3 is the function of x1 हैन यो चाहिँ के भयो x1 को फंक्सन पनि हामीले यसलाई हेर्नुस् अब यस्तै गरी यो चाहिँ के भयो मोडल 3 भयो त अनि x4 is the function of x4 is the function of यो मोडलमा हेर्नुस् त x1 and x3 so these are the models हैन यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चारवटा फरक म्याथमेटिकल मोडल लेख्नु पर्यो जबकि यही चीज एउटा सिमेटिक डायग्राम गराएको भए एकैचोटी क्लियर पनि थियो यसमा क्लियर छ कि प्याराग्राफमा क्लियर हुन्छ कि यसमा क्लियर हुन्छ यो तपाईको आफ्नो कुरा भयो हैन त त्यसैले गर्दा you can express theoretical framework in many ways mathematically or by using the semantic diagram or simply by explaining in paragraph so these are the ways of expressing your theoretical framework clear hello हजुर सर theoretical framework लाई त्यसैले गर्दा स्पेशली फाइनान्स तिर को आर्टिकलहरुमा तपाईले यो खालको थर्ड टाइपको चाहिँ देख्नुहुन्छ मार्केटिङ अथवा जनरल म्यानेजमेन्टमा बढी यो दुई नम्बरको जस्तो हाम्रो सिमेटिक डायग्रामहरु बढी युज हुन्छन् हैन फाइनान्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबलहरु कम भेरिएबलको स्टडी गर्छन् थोरै भेरिएबलको त्यसले गर्दा मोडलहरु 3-4 वटा मोडल बनाएपछि सकिन्छ अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटिङ तिर एकदम मल्टिपल भेरिएबलहरुको स्टडी हुन्छ हैन मल्टिपल भेरिएबलहरुको स्टडी गर्दा यस्तो खालको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन गर्दा धेरैवटा बन्ने भयो 10 वटा 12 वटा बनाएर त झन् फेरि पजलिङ हुन्छ त्यो भन्दा बरु स्ट्रेट यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो रिसर्च प्रब्लममा अब के डिस्कसन गर्नु छ
नभएदेखि रिसर्च एन्ड थ्योरी अब हामी रिसर्च र थ्योरीको रिलेसन के छ त्यतातिर अनि अप्रोचहरुको बारेमा केही कुरा गर्छु म तपाईँहरूलाई मैले सायद रिसर्च अनियन तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो रिसर्च अनियन हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ छैन र रिसर्च अनियनको बारेमा तपाईँहरू पढ्नुस् भनेर मेरो खास रिडिङ असाइनमेन्ट चाहिँ थियो त्यो तपाईँहरूको पढ्नुस् जति सक्दो धेरै बुझ्नुस् रिसर्च अनियनलाई भन्ने मेरो उद्देश्य थियो त्यसमा पर्टिकुलरली तपाईको रिपोर्ट कोले कति राम्रो रिसर्च अनियनको सिनोप्सिस बुझायो भन्दा पनि तपाईहरु बुझ्नु पर्यो मेन पढ्नु पर्यो त्यो कुरा भन्ने मेरो रिडिङ असाइनमेन्ट चाहिँ थियो तर तपाईले पढेको कुरालाई अलिकता मैले पनि इभ्यालुएट गरौँ भनेर एउटा तपाईहरुलाई रिपोर्ट जस्तो भनौं न कन्सेप्चुअल रिभ्यू जस्तो एउटा 1-2 पेज 10 पेज जति मन लाग्छ त्यतिको तपाईहरुले एउटा असाइनमेन्ट जस्तो बनाएर दिनुस् भन्ने मेरो मात्र त्यति मात्र उद्देश्य थियो त लाग्छ मलाई तपाईहरु रिसर्च अनियन बुझ्नु भएको छ तपाईले के लेखेर बुझाउनु भएको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हैन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईले रिसर्च अनियन बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन रिसर्च अनियन अब बुझेको हो भनेदेखि त्यो रिसर्च अनियनमा भएका कुराहरु अब हाम्रो अघिल्लो क्लासहरुमा चाहिँ अब आउने छन् अथवा ला पनि आइसकेका छन् भाइ दुवै त्यो कुराहरु र अब पनि फेरि त्यही कुराहरु आउँदै छन् यहाँनिर रिसर्च एन्ड थ्योरीका कुराहरुमा हामी अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको इन्डक्सन एन्ड डिडक्सनको कुरा इन्डक्टिभ रिजनिङ र डिडक्टिभ रिजनिङका कुराहरु तपाईहरुले रिसर्च अनियनमा पढ्नु भएको छ देख्नु भएको छ होला सो रिसर्च अनियन भनेको कम्प्लिट एउटा रिसर्चको सबै एसेट्सहरुलाई कम्पोनेन्टहरुलाई इन्क्लुड गरेको एउटा मोडल थियो सन्डलरको मोडल थियो त्यो तपाईहरुले अझै पनि रिपिट गरेर पढ्नुस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो बुझ्नु छ भने असाइनमेन्ट बुझायो के सक्यो त्यो सकाउनको लागि मैले तपाईहरुलाई त्यो पढ असाइनमेन्ट दिएको हैन त्यो त पढ्नुस् फेरि रिपिटेडली पढ्नुस् जति धेरै पढ्नुहुन्छ त्यति क्ल्यारिटी चाहिँ आउँछ त्यो रिसर्च अनियन त त्यसैले गर्दाखेरि त्यो गर्नुस् भन्ने कुरा हो अब रिसर्च एन्ड थ्योरीको बारेमा अब आज मैले चाहिँ यो 10 मिनेटमा अथवा 5 मिनेट यसो सकिदैन यो सबै कन्सेप्ट भनेको के हो कन्स्ट्रक्ट भनेको के हो भेरिएबल भनेको के हो कन्सेप्ट र भेरिएबलमा के फरक छ कन्स्ट्रक्ट र कन्सेप्टमा के फरक छ कन्स्ट्रक्ट र भेरिएबलमा के फरक छ अपरेशनल डेफिनेसन भनेको के हो डेफिनेसन भनेको के हो अनि प्रोपोजिसन भनेको के हो हाइपोथेसिस र प्रोपोजिसनमा के फरक छ हाइपोथेसिस र थ्योरीमा के फरक छ थ्योरी र मोडलमा के फरक छ हैन थेसिस र हाइपोथेसिसमा के फरक छ थ्योरी थेसिस हाइपोथेसिसहरुमा के छ एन्टिथेसिसहरु भनेको के हो यी सबै चीजहरुको बारेमा चाहिँ मैले डिस्कस गर्नुपर्छ यो डिस्कसन आज गर्न भ्याइदैन किन भन्दाखेरि यो चाहिँ यी कन्सेप्टहरु यी चीजहरु चाहिँ बुझ्न अलिकता बढी माइन्ड चाहिँ युज गर्नुपर्छ यतिकै सुनेको भरमा यो यतिकै बोलेको भरमा चाहिँ मतलब यतिकै सजिलो तरिकाले यो बुझिने चीजहरु छ होइन मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो क्लास चाहिँ हामीले आज गर्न सक्दैनौं 5-10 मिनेटको लागि आज हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु पढेका छौं प्रब्लम स्टेटमेन्ट अनि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क यसैको बारेमा तपाईहरु सुन्नु होला प्रोबब्ली त हाम्रो क्लास 10 यता फेरि हुन सक्छ अथवा नहुन सक्छ तर भए पनि नभए पनि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क र स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम तपाईले आर्टिकलहरु डाउनलोड गरेर त्यहाँ त्यसको त्यो आर्टिकलको प्रब्लम स्टेटमेन्ट के रहेछ यो यसको चाहिँ रिसर्च प्रब्लम के रहेछ र त्यसमा फ्रेमवर्क के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुस् खोज्नुस् त्यही हो मैले भन्न खोजेको है त्यो चाहिँ खोज्ने काम गर्नु होला म तपाईहरुको यहाँ एकचोटी अब कति जनाले जोइन गरेका छैन है जतिले जोइन गरेछ ल यति गरौँ किनभने यो टपिक जुन छ अब यो टपिक चाहिँ त्यति सजिलो टपिक चाहिँ भएन है त
ल हुन्छ सर। अनि त्यो हाम्रो इक्जाम के अरे दसैँपछि हुने हो के पक्का भइसक्यो माथि उस भइसक्यो डिसिजन? सेकेन्ड सेमको इक्जाम हजुर भनेको मङ्सिरको तेस्रो हप्ताबाट हुने भन्ने भयो नि त। त्यही नै हो, तिहारै पछि त हो नि। तिहारै पछि हो। त्यसो भए त अहिलेको क्लासहरू पनि त उस हुने होला नि त, फेरि थर्ड सेमको लागि त स्टप गर्ने होला। त्यही त भनेको दसैँ तिहारको बिचमा क्लास गर्ने नगर्ने होइन के अब प्रशासनबाट डिसिसन हुन्छ होला, तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन हुन्छ। सरको यसपछि अरू क्लास छ क्या? मेरो आज मेरो क्लास छैन, साँझ छ। साँझ छ क्लास। किन इन्द्रमणि? त्यही त खाली भएर अरू के अरे त्यो अरू कुरा पनि डिस्कस गर्न हुन्छ कि केही? ल भन्नु, के छ सोध्नु पर्ने, डिस्कस गर्नु पर्ने भन्नु। अब अरू के अरे त्यो फाइनेन्सकोहरूसँग रिलेटेड कुराहरू हो क्या, क्यापिटल मार्केटसँग रिलेटेड कुराहरू पनि केही थाहा छ भने, या न त त्यसको बारेमा रिसर्च गर्नु पर्यो नि कसरी गर्ने भन्ने खालको हो क्या। ओके, अब त्यो त यस्तो हो, त्यहाँ युज हुने थ्योरीहरू रहेछ क्या, इएमआई के अरे मुभिङ एभरेजहरू अनि स्टोक्यास्टिकहरू अनि यस्तो यस्तो टुल्सहरू पनि युज गरेछ। त्यो त हैन, त्यो थ्योरीहरू, त्यसलाई थ्योरीहरू भन्दैन, त्यसलाई मोडल भन्छ। यहाँ छ नि त, यहाँ मोडल, यो मोडल है त, त्यसैले हो मोडल भन्छ त्यसलाई। त्यही त इलियट वेभहरू के भन्ने छ कि त्यहाँ। ओके, त्यो त तपाईको यहाँ प्रोबेबली हामीले इन्क्लुड गर्दैनौँ, किन भन्दाखेरि त्यो तपाईको टुलहरू चाहिँ हो, टुल हाम्रो डेटा एनालिसिसमा हो बरु डिस्कस गर्नुपर्ने। तपाईँ सिधै कहाँ जानुभयो थाहा छ? स्ट्याटिस्टिक्समा जानुभयो सिधै। तपाईँले जुन मोडलहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, स्टोक्यास्टिक मोडल हो कि अथवा तपाईँको त्यो सबै यहाँ हेर्नुहोस् है, क्वालिटीमा हो, यहाँ मोडल हो। यो डेटा एनालिसिसमा तपाईँको मल्टिभेरिएट मोडलको बारेमा तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको मल्टिभेरिएट मोडलको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो मल्टिभेरिएट मोडलहरू तपाईँको बल्ल तपाईँको एक्सपोनेन्शियल मोडल हो कि अथवा एक्सपोनेन्शियल स्मुथिङ मोडल हो कि क्वाड्रिक मोडल, क्युबिक मोडल, फोरकास्टिङका मोडलहरू हो कि त्यो है। अनि स्टोक्यास्टिक मोडलहरू, त्यहाँ आउने प्रब्लमहरू, विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू अनि त्यसको एजम्सनहरू सबै डेटा एनालिसिसमा डिस्कस गर्नुपर्ने। तर नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डेटा एनालिसिसमा अब हामीले यहाँ हिसाब किताब गरेर अथवा यो सबै गरेर हाम्रो कोर्स पनि त्यो अनुसारको छैन, रिसर्च मेथोडोलोजीको कोर्स हो यो। डेटा एनालिसिसको छुट्टै कोर्स हुनुपर्छ त्यसको लागि। बिबिए पढेकाहरूले चाहिँ डेटा एनालिसिसको कोर्स चाहिँ पढेका हुन्छन्। बिबिएमा चाहिँ छुट्टै डेटा एनालिसिस भनेर पढेको हुन्छ, सम्झिनुहुन्छ। प्यारामेट्रिक नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू भनेर बिबिए पढेकोले सम्झिन्छ हैन। यो अलिअलि रिसर्चमा अलिअलि पढेको थियौँ हामीले त्यो, तर खासै त सम्झिन्न त। हामी त बिबिएसमा अलिअलि पढेको थियौँ त्यो बिचमा, त्यो टी टेस्टहरू अनि अरू के थियो त्यसमा। त्यही त, ती टेस्टहरू भनेको त सिम्पली हेर्नु त, यो जुन मोडल देखिरहेको, यो एउटा फिगर देखिराख्नु भएको छ, यसमा त एउटा सामान्य एउटा टेस्ट हो। अरू कति टेस्टहरू हुन्छ हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। म्यान व्हाइट नेट टेस्ट, डिपेन्डेन्ट टेस्ट, विल्कक्सन म्याथ्स, पेयर टेस्ट, वान वे होइन, इन्डिपेन्डेन्ट एनोभा, क्रुस्कल वालिस टेस्ट, वान वे रिपिटेड मेजर एनोभा, फ्रायडम्यान टेस्ट, पियर्सन्स कोरिलेसन रिग्रेसन, स्पेयरम्यान्स कोरिलेसन, क्यान्डल्स टाउ, इन्डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर एनोभा, मल्टिपल रिग्रेसन हो। मल्टिपल रिग्रेसनमा पनि तपाईँको टाइम सिरिज आयो भने अनि टाइम सिरिजभित्र तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले जुन मोडलको एक्सपोनेन्सियल मोडलको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो होइन, त्यो मोडल यहाँभित्रको कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँले। अझ यो पनि क्याटेगोरिकल हो, क्याटेगोरिकल होइन, सरी। यहाँनिर अझ कुनमा हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि टु अर मोर भेरिएबल डेटा, यस, यता तपाईँको त्यो जुन मोडल छ त्यो मोडल त यहाँ आएकै छैन भनौँ न। अनि फ्याक्टोरियल मिक्स, यो मल्टिपल रिग्रेसनको एउटा मल्टिपल रिग्रेसन चाहिँ नि एउटा चाहिँ तपाईँको टाइम सिरिज हुन्छ, एउटा क्रस सेक्सनल हुन्छ। यहाँभित्र क्रस सेक्सनल हुन्छ, टाइम सिरिज। तपाईँले जे कुरा गर्नु भएको छ, मुभिङ एभरेजका कुराहरू, एक्सपोनेन्सियल स्मुथिङ, क्वाड्रिक, क्युबिक, सारीमा, एरिमा मोडलहरूको कुराहरू गर्नु भएको छ। ती मोडलहरू तपाईँ टाइम सिरिज मोडलहरू चाहिँ हो, यहाँभित्र कुरा गर्नु भएको छ।
त्यसले गर्दा अब हामीले त्यहाँभित्र चाहिँ जान्नौँ होइन, तपाईँले स्पेसिफिक डेटा एनालिसिसको कोर्सहरू लिनुपर्छ त्यसको लागि, पर्टिकुलर कोर्सहरू चाहिँ जस्तै टाइममा डिजाइन भएको हुन्छ। जसलाई इन्ट्रेस्ट छ बरु मलाई भन्नुहोस्, म लिङ्क इन्डियामा अहिले अनलाइन थ्रु नै थुप्रै आर्ट रिसर्चहरू भइरहेछ। टाइम सिरिजको अस्ति भएको थियो, 10-15 दिन पहिला चाहिँ टाइम सिरिजको मोडलको एउटा 1 हप्ताको वर्कसप भएको थियो। त्यो वर्कसपमा तपाईँहरू भाग लिएको भए पनि हुन्थ्यो, पार्टिसिपेट गरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर अब पैसा तिर्नुपर्छ। अब इन्डिया पैसा पठाउनु त्यति सजिलो पनि छैन फेरि। नभएदेखि अब मार्केटिङमा बढी लजिस्टिक रिग्रेसनहरू, के भन्छ लग लिनियरहरू, लजिस्टिक रिग्रेसनहरू, लग लिनियर, म्यानोभा, फ्याक्टोरियल म्यानोभा, म्यानकोभाहरू यिनीहरू चाहिँ युज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब फाइनेन्समा बढी के गर्छन् भन्दाखेरि फाइनेन्समा चाहिँ टाइम सिरिज मोडलसित खेल्छन् धेरै। मलाई त टाइम सिरिज मोडल मन पर्दैन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आई डोन्ट लाइक टाइम सिरिज मोडल। तर टाइम सिरिज मोडलमा पनि ठुलो डेभलपमेन्टहरू भएको छ जसलाई इकोनोमेट्रिक्स भन्छन्। र इकोनोमेट्रिक्समा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टाइम, हरेक भेरिएबललाई टाइमको एउटा फ्रेममा चाहिँ लिएर डिस्कसन गरिन्छ होइन। त्यो एउटा लामो टाइम सिरिज डेटाहरू चाहिँ को मोडल हो। त्यो एरियामा मोडल भन्नुहोस्, चाहे त्यो मुभिङ एभरेज भन्नुहोस्, चाहे त्यो सिजनल डिकम्पोजिसनहरू गर्नुपर्छ त्यसमा त्यो भन्नुहोस्, अथवा तपाईँको को इन्टिग्रेसनका मोडलहरू भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको हाम्रो सुरेश सरहरूले धेरै टाइम सिरिजमा खेल्नुहुन्छ उहाँहरूले। म चाहिँ क्रस सेक्सनलमा खेल्छु म होइन। मलाई चाहिँ बढी मार्केटिङमा बढी क्रस सेक्सनल चाहिन्छ। जस्तै कि हामीले त बरु के चाहिन्छ, मल्टी डाइमेन्सनल स्केलिङ। हामीले त सेगमेन्टेसनको रिसर्च गर्नुपर्छ। सेगमेन्टेसनको रिसर्चमा हामीले त क्लस्टर एनालिसिस गर्छौँ। अब हामीले चाहिँ पोजिसनिङको रिसर्च गर्छौँ। पोजिसनिङको रिसर्चमा एमएसडी युज हुन्छ, एमडिएस युज हुन्छ, मल्टी डाइमेन्सनल स्केलिङका टेक्निकहरू हामीले युज गर्छौँ। हामीले चाहिँ नि बायरले प्रडक्ट किन्ला कि नकिन्ला भनेर हामीले डिस्क्रिमिनेन्ट एनालिसिस गर्नुपर्छ। हाम्रो एडभर्टाइजिङ इफेक्टिभ होला कि नहोला भनेर हामीले लजिस्टिक रिग्रेसन गर्नुपर्छ। अनि हामीले मार्केटमा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। एक्सपेरिमेन्टेसनमा चाहिँ हामीलाई रिपिटेड मेजर एनोभाहरू हामीलाई युज हुन्छ। हामीलाई टाइम सिरिज मोडल खासै चाहिन्न मार्केटिङमा। त्यसले गर्दा म बढी क्रस सेक्सनलसित खेल्छु। र फाइनेन्सतिर चाहिँ बढी फेरि उनीहरूले टाइम सिरिज डेटाहरू, जस्तै कि सेकेन्डरी मार्केटमा अब आज चाहिँ कति इन्डेक्स कति छ नेप्सेको, भोलि कति छ, पर्सि कति छ, त्यो इन्डेक्स कसरी मुभ हुन्छ होइन, त्यसको मुभमेन्टहरू चाहिँ उनीहरूले होइन मुभमेन्टहरू स्टडी चाहिँ गर्ने गर्छन्। त्यसले गर्दा इन टर्म्स अफ टाइम नै स्टडी हुन्छ होइन, टाइमकै एउटा उसमा स्टडी हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ के हुन्छ, फाइनेन्समा बढी टाइम सिरिज डेटाहरू चाहिँ युज हुन्छन्। त टाइम सिरिज मोडलहरू हो त्यो तपाईँले जति मोडल भन्नुभएको छ होइन, मुभिङ एभरेज भन्नुहोस्, एरियामा भन्नुहोस्, सारीमा भन्नुहोस्, अथवा तपाईँको एक्सपोनेन्सियल स्मुथिङ मोडलहरू भन्नुहोस्, क्युबिक मोडल, क्वाड्रिक मोडल, अथवा थुप्रै ग्रान्जुअल कजालिटी मोडल, क्वेक मोडलहरू होइन। त्यसपछि थुप्रै मोडलहरू चाहिँ छन् टाइम सिरिज मोडलहरू। त त्यो मोडलहरू चाहिँ के हो भन्दा टाइम सिरिजसँग रिलेटेड इकोनोमेट्रिक मोडलहरू चाहिँ हुन्। त्यस्ता इकोनोमिक मोडल हन्ड्रेड्स अफ इकोनोमेट्रिक मोडलहरू चाहिँ छन्। त्यो कसैले पनि पढेर सक्दैन कि, मतलब त्यति धेरै मोडलहरू चाहिँ नि भनेको छ। आफूलाई जुन मोडल चाहिन्छ त्यही मोडल चाहिँ को बारेमा आइडियाली नै हो स्टडी गर्ने, अगाडि बढ्ने हो। सबै मोडल एकैचोटि मतलब जान्छु भनेर पनि भएन। तर सामान्य फन्डामेन्टल्ली युज हुने, जस्तो हाम्रो यता क्रस सेक्सनलमा चाहिँ टी टेस्ट, एफ टेस्टहरू एकदम सधैँ युज हुने चिजहरू हो, फन्डामेन्टल चिजहरू हो। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको टाइम सिरिजमा एकदमै युज हुने भनेको तपाईँले भनेको मुभिङ एभरेज मोडलहरू होइन, एक्सपोनेन्सियल स्मुथिङ मोडलहरू, एरिमा मोडलहरू, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको प्रायः जस्तो युज हुन्छ, प्रायः जस्तो युज हुने मोडलहरू चाहिँ हो। नभए भोलि चाहिँ तपाईँले ब्रेकडाउन स्टडीहरू गर्नु पर्यो भने ग्रान्जुअल कजालिटीहरू होइन युज गर्नु पर्ने हुन सक्छ। त त्यसैले गर्दा त्यो तपाईँ डेटा एनालिसिस भित्रको स्ट्याटिस्टिक्स भित्रको पनि फेरि प्यारामेट्रिक भित्रको, अनि त्यो भित्रको टाइम सिरिज भित्रको मोडलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले है त इन्द्रमणि। त्यसले गर्दाखेरि धेरै भित्र जानुपर्छ। यतै एक दुईवटा मोडलहरूको त्यो युजहरू जाने अनि रियल लाइफमै एप्लाई गर्न मिल्छ नि त भनेर। कि हामीले जस्तो पहिला ब्याचलरमा नि गरिन्छ के गरिन्छ खास त रियल लाइफमा एप्लाई छैन अब गर्न। त्यही त तपाईँको रिसर्च डिजाइनहरू हो पनि यसमा होलिस्टिकली पढ्दै जाने हो होइन। यो जस्तै हामीले रिसर्च डिजाइनिङ
कुरा गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, रिसर्च डिजाइनमा हामीले रिसर्च तपाईँलाई म रिसर्च डिजाइन गर्छु। रिसर्च डिजाइनमा एक्सप्लोरेटिभ रिसर्च डिजाइन हुन्छ, डेस्क्रिप्टिभ हुन्छ, कम्पिटेटिभ रिसर्च डिजाइन हुन्छ, इन्टरभेन्सनल हुन्छ हैन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन यो फिचरहरु स्टेपहरु भए। डेस्क्रिप्टिभ भित्र हिस्टोरिकल डेस्क्रिप्टिभ, डेभलपमेन्टल भित्र लंगिट्युडिनल हो। तपाई यहाँ हुनुहुन्छ लंगिट्युडिनल भित्र ट्रेन स्टडी अथवा प्यानल स्टडी, प्यानल अथवा ट्रेन स्टडीको बारेमा तपाई कुरा गर्दै हुनुहुन्छ रिसर्च डिजाइन भित्र। अब तपाई प्यानल डेटा लिएर स्टडी गर्न पर्यो भने प्यानल डेटामा चाहिँ तपाईले कस्तो युज गर्नुपर्छ, टाइम सिरिज मोडल युज गर्नुपर्छ। टाइम सिरिज मोडल भित्र अब थुप्रै मोडलहरु मध्ये तपाईले एउटा कुनै मोडल युज गर्नुहुन्छ, एप्रोप्रिएट मोडल युज गर्नुहुन्छ, त्यति बेला आउँछ तपाईको त्यो मोडलको कुराहरु। त यो हाम्रो रिसर्च डिजाइनमा पनि क्लियर हुनुपर्छ, सबै कुरामा क्लियर हुनु पर्यो नि हैन। एकैचोटी तपाई त्यहाँ नजानुस् भन्न खोजेको मैले। अब यदि रिसर्च गर्ने त यो कोहर्ट स्टडी गर्ने, क्रस सेक्सनल स्टडी गर्ने अथवा उतातिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च गर्ने, डेस्क्रिप्टिभ रिसर्च गर्ने, सर्वे गर्ने, केस स्टडीहरु हैन, यो कोरिलेसन रिग्रेसनहरु, एक्सपेरिमेन्टेसनका मेथडहरु, देयर आर मल्टिपल वेज, देयर आर अनलिमिटेड मेथड्स अफ डुइङ रिसर्च। तर मैले पर्टिकुलर मोडलको बारेमा कुरा गर्दै हुन्छु, त्यो पर्टिकुलर मोडल आवश्यकता अनुसार युज गर्ने हो। तर त्यसको बारेमा तपाईहरुले जान्नुस् हैन। तर तपाई अहिले नै हतार नगर्नुस् भन्छु मैले हैन। त इन्टरमोडीलाई अब इन्ट्रेस्ट छ भने आर्टिकल डाउनलोड गरेर पढ्न चाहिँ मिल्छ। तर पर्टिकुलरली तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि त्यो मोडल कहाँ युज हुँदो रहेछ, किन युज भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यो आर्टिकल पढ्ने बेला याद राख्नु होला। त्यो मोडल कसरी एक्जिक्युट गर्ने अहिले टेन्सन नलिनु, मोडल कसरी एक्जिक्युट गर्ने टेन्सन नलिनु हैन। अब त्यो मोडलको किन युज गरेछ त्यसले, कसरी हैन, मतलब किन युज गरेछ त्यो मोडल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यो बुझ्नुस्। तर त्यो मोडलले के गर्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुस्, पर्टिकुलर त्यो मोडल बुझ्नुस्। हिसाब किताब भनेको त टेन्सनै नलिनुस्, किन भन्दा सबै कसैले पनि तपाईको त्यो मोडल जुन टाइम सिरिज मोडल चलाउनलाई त्यो आर्टिकलमा हेर्नुभयो भने 2-3 टा मध्ये कुनै एउटा सफ्टवेयर युज भएको हुन सक्छ। यदि अमेरिका युरोपतिर हो भनेदेखि त्यो आर्टिकल चाहिँ नि प्राय त्यो आर बाट गरेको हुन सक्छ। आर प्रोग्रामिङबाट चाहिँ नि त्यो मोडल रन गरेको हुन सक्छ। युरोप अनि अमेरिका होइन, त्यो चाहिँ तपाईको इन्डियातिर हो भनेदेखि त्यो इभ्युजबाट गराएको हुन सक्छ। अन्त तपाईको स्टार्टा भन्ने सफ्टवेयरहरु पनि छ, त्यस्ता सफ्टवेयरबाट चाहिँ गर्ने हो। त तपाईले हिसाब किताब केही गर्नै पर्दैन। तपाईले मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दा जान्नु पर्यो, त्यसको एजम्पसन्सहरु क्लियर हुनु पर्यो है। एजम्पसन्सहरु त्यो किन युज गर्ने, कति बेला युज गर्ने, यस्तो चीजहरु चाहिँ बुझ्नु होला आर्टिकल पढेर है। ल आज यति गरौँ यार। ल सर।